Hello everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. Today shall see the topic that is textual criticism. Textual Patya. Yes, criticism Vimarshe. What are the things need to be read in this section called textual criticism? Okay, now let's begin. Textual criticism, it is a branch of literary scholarship and philosophy devoted to identifying and analyzing textual variants among manuscripts or printed works, aiming to reconstruct, this is what textual criticism, reconstruct, rewrite, reintroduce the thoughts, words like or restore a text as closely as possible to its original or earliest attainable form. Very in a easy way means if you publish any book by missing few things through the reading, through the observation, somewhere you miss something before the publication of that book. After reading that book, you came to know that you have missed a few things in that book. It may be words arrangement, sentence structure, or a grammar, or any kind of a thoughts, subject, matter. If you missed in the first printing of that book, once you came to know that the little error of that book and correcting that one and re-establishing that particular work. That is what called error turns into creating new or a reword. That is what called textual criticism. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಆಗಿದೆ, ಎರರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ವರ್ಡ್ಸಿನ ಒಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಡಿನ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು WORD ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, WORD ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಡ್, ಬಟ್ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೀ WARD ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಆಯಿತು, ಥಾಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಥೀಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ದ ಎರರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ರೀಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ರೀಸ್ಟೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಅನದರ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೀ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಾಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಾಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಬೈಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಾಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಾಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಾಮೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಥೀಮ್ಸ್, ವರ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the definition. Textual criticism, it is a branch of literary scholarship that deals with the identification, yes, something is errored in that particular book, in that work, in that articles, in that pamphlet, in that paper, yes, a newspaper, what pamphlets, whatever it is, make it, I try to identify that error and make it the correction and try to restoration of the text. Getting my point? And to their most authentic form ದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿರೋದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ರೀಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ. And its goal is to reconstruct the original wording of a text when multiple versions, manuscripts or copies exist, often containing errors, variations or alterations. ಇದೇನ್ರಿ ಒಂದು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ವರ್ಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ವರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ WORD ವರ್ಡ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ WARD ವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಅದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು.
ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಥೀಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು. ಸಚ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. Sometimes this textual criticism is called as a lower type of criticism opposed to the higher criticism, which focuses on meaning, themes and historical context. See, higher criticism is nothing but higher criticism is focusing on these are the things, means the text meaning, text themes and his text historical context, whereas lower criticism means find out the errors in a book, articles and try to make it in a proper way, created in a right way is called textual criticism or the lower criticism. This is what the difference, higher and lower criticism. So next means origin helbekadre, ancient beginning alli helbekadre, the practice goes back to Alexandria 3rd century alli, where scholars worked on a authenticating ಹೋಮರ್ಸ್ ಇಲಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಡಿಸಿ. ಹೋಮರ್ಸ್ ಇಲಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಡಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಓಕೆನಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಮರ್ಸ್ ಇಲಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಡಿಸಿ ಏನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೈಟರ್ಸ್, ದ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಲಿಟಲ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ವೈಲ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅರಿಸ್ಟಾಚಸ್ ಆಫ್ ಸಮೋಥ್ರೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಗ್ರೀಕ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ರೀ ಅರಿಸ್ಟಾಚ್ ಆಫ್ ಸಮೋಥ್ರೇಸ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಬೈಬಲ್, ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ where we can see in a New Testament ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದೆನ್ ದೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ರೆನೆಸಾನ್ಸ್ ಹ್ಯುಮನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 15th and 16th centuryಯಲ್ಲಿ with the invention of printing press, definitely. See, while giving our book to the publishing, that time we follow the one step, that is what printing press. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನಾಗ್ತವ್ರಿ ಮಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬರ್ತದೆಯಾ. ಸೊ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟರ್ನ್ ಟು ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಬಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎರಾಸ್ಮಸ್ ಆಫ್ ರೋಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಟು ದ ಗ್ರೀಕ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್. ಗ್ರೀಕ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರೀ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೀಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್? ಗುರಿಗಳು: to remove errors introduced by the scribes, printers or translators, whoever translate that particular the main work or the whoever printed that particular book, to try to remove the errors while making the publishing ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, to establish the most authentic text closest to the author's original words, whatever the author is trying to spread its message to the people, to the reader, that kind of a authentic message should be printed in that particular book without making any errors, without finding any errors. This is what most authentic text ಏನಾಗಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. To study variations across manuscripts and editions, various across. For example, ನೋಡಿ, if you take M.H. Abrams literary terms book, first edition, second edition, third edition, means whatever
in a whatever we miss the new kind of a terms introduced to the literary word, those words can be seen in a second edition. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಎರಾದಲ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಮಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾನ್ಯುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನೇನ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. To trace the history of text transmission, trace the history, ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲಿ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಗೇನ್ ಎರರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಕಂಪೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್. Whatever the writers have convey their message to the reader by utilizing the hand, by using the handwritten, and what it is published by using the printed version. ಅದನ್ನು ಏನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದು ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎರರ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೀಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಜಿಯೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ PhD ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿ PhD ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಓನ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೀವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, after reading this text what kind of ideas came out from that particular moment, ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ. ಇಫ್ ಸಮ್ವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಕಾಪಿ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ದ ಕಾಪಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇವಾಗ PhDಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ PhD ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ದ ಕಾಪಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀಯನ್ನಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಇದೆ, ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಂದು PhD ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ, ವೆದರ್ he has borrowed, he has copying anything from this thing ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಎಕ್ಲೆಕ್ಟಿಸಿಸಮ್, ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ critical edition. Choosing the best reading from multiple sources create a critical edition. ಒಂದು ಎಡಿಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಏನು ಎಡಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ಲೈಕ್ M.H. Abrams ಲಿಟರರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಡಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಟ್ರೇರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಕಂಜೆಕ್ಚುರಲ್, ಆಮ್ ರೈಟ್, ಎಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ನೋ ರಿಲಯಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್. ಎಸ್, if I writing a kind of a particular topic on that means it should not appeared in any kind of a manuscript. That should be pure ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. means where no reliable manuscript exist. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನ್ರಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರಬಾರದು. ಅದು ಕಾಪಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಾಗರಿಸಮ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಕಂಡು ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು PhD ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ, ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಎನಿ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರಿಯಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಹೌ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ manuscripts, interpolation, insertion of word or a lines not in the original one, yes, and omissions, a line or a word accidentally left out. ಒಂದು
ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಷನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕಂಡುಬರಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಒಮಿಷನ್ಸ್, ಅ ಲೈನ್ ಆರ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಪದೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೀಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿರಬಾರದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಕ್ರೈಬಲ್ ಎರರ್ಸ್. ಸ್ಕ್ರೈಬಲ್ ಎರರ್ಸ್, ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್. ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೀನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬುಕ್ ಒಂದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇದೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎರರ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಬುಕ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಈಸಿ ವರ್ಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರಾಂಗ್. ನೋ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ವರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಬೆಟರ್ ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಮಿಷನ್ಸ್. ಒಮಿಷನ್, ಅ ಲೈನ್ ಆರ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ವೈಲ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ವರ್ಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒಮಿಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೈಬಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಪಿಸ್ಟ್. ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಯುವರ್ PhD ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್, the work's ideas must be created by your own, not by, yes, you can take the references, but it should be created by your own words ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಬೈ ಲೀವ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ PhDಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ PhD ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಓನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ, ಆ ಥರ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೈಬಲ್ ಎರರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರಬಾರದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್, ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಆ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫೇಮಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಮರ್ಸ್ ಎಪಿಕ್ಸ್, ಇಲಿಯಡ್, ಒಡಿಸಿ, ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಸೆಪ್ಚುಯೇಂಟ್, ವಲ್ಗೇಟ್, ಡೆಡ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೇ, ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಲಿಯೋ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಫೋಲಿಯೋ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. Shakespeare's Quarters, this is what the title of the William Shakespeare's all 37 books were published in this particular book. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಬುಕ್ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ 4 ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದ್ರಿ, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿನ ಕೃತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಟಿಲ್ ಟು ಹಿಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಟಿಲ್ ಟು ಹಿಯರ್, ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಸ್, ಈ ಥರ. ಅಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಲೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಬುಕ್ಕಿನ ಟೈಟಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ 2 ವೇದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ರಾಮಾಸಿನ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆಯಾ? ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋ ಯಾವಾಗ್ರಿ 1923 ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಗೇನ್ ಇದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬೈ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ವೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋ 1623. ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋಲಿಯೋ ಆಗ್ರಿ 1632 ಆಫ್ಟರ್ 9 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಆಫ್ಟರ್ 9 ಇಯರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋಲಿಯೋ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವರ್ಸ್ ವರ್ಜಿಲ್, ಸಿಸೆರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಫಕ್ಲೀಸ್ ಇವ್ರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರೋ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲತಃ. ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಬುಕ್ಕನ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಫಾಲೋ ಎ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಎಸ್, systemic process need to be followed while doing textual criticism. To design, to reconstruct and evaluate original text from their surviving variants, the foundational procedure consists of 3 and main stages. Okay na? The first one is a recensio. Am I right? Recensio, examinatio and emendatio. Yes. Recensio. Gather and compare all available manuscripts or textual witnesses, constructing a stemma family tree to understand relationship between them and eliminate less reliable branches. What is that? Recensio. Recensio ಅನ್ನೋದು ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 3 ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ recensio means gather all compare all available manuscripts. ಏನೇನು ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸಿನ ಒಂದು ಬೋಕಿನ ಒಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ. Yes, if it is reliable, then only we add into that publication. If it is not, means we have to remove that ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೆನ್ಯೋ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಟಿಯೋ, ಅನಲೈಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಿವಿಧತೆಗಳು. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏಜ್ ಪ್ರೊವಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಸ್ಟೈಲ್, ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ವಾಟ್ರೋ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಕ್ವಾರ್ಟೋಸ್. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋ ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋಲಿಯೋ ಬಂತು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೆನ್ಸಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ಆಯಿತು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬರೆಯುವಂಥ ಶೈಲಿ ಆಯಿತು, ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ರಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷಿಯೋ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಒರಿಜಿನಲ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? Emendatio, where no trustworthy reading survive, purpose scholarly correction using understanding of the author's style, language and context. Exactly, yes. For example, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸಿನ ಈ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫೋಲಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟೋಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಥರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿನ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಸ್ಟೈಲ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವೇರ್ ನೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಸರ್ವೈವ್, ಪರ್ಪೋಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಹೆರಿಟೇಜ್. ಒಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ಹೆರಿಟೇಜನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಆಥರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ವಾಟ್ ದ ಆಥರ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು
represent is going to convey to the writers ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವರ್ಡ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಅದರಿಂದ ಬಚಾವಾಗೋದ್ರಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗೋದ್ರಿ, ಬಚಾವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ರಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ರಿಕವರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. It is crucial in understanding ancient and medieval literature, sacred scripts and even modern classics where multiple versions exist. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಿಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನನ್ನು ದೂರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದೇನಾದರೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೆಸರ್ವ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿಸುವುದು ಸಮ್ವಾಟ್. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಪಾರಂಪರಿಕ, ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, if we find out any errors in particular work, there apply the textual criticism. Understood? With the helping of this textual criticism, the reader will be happy to understand the complete theme of intention of writers, authors, words anta helbodu. So this is about what textual criticism anta helbodu. Hope so you have understood this class. Shall meet another class with another topic. Till to take care and thanks for watching this video. Thank you.